નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સારી રીતે ચીપેલા ગંજી પાના 52 પન્નામાંથી યાદચ્છિક રીતે એક પાનું ખેંચતા બાદશાહ નીકળવાની સંભાવના કેટલી થાય? તો આપણને ખ્યાલ છે કે ટોટલ કેટલા પત્તા છે? 52. 52માંથી બાદશાહ કયા રંગનું છે એ આપણને કીધું નથી, ખાલી બાદશાહ કીધું. તો બાદશાહ ટોટલ કેટલા હોય? 4, બરાબર. તો 4 બાદશાહ હોય તો આપણે અહીં છેદ ઉડાડીએ તો 4 એકુ 4 અને 13 ચોક 52. તો આપણો આન્સર આવશે 1/13, બરાબર. તો સંભાવના કેટલી છે? 1/13. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, -3/7 ગુણ્યા 15/21 ગુણ્યા -4/5 ગુણ્યા 14/9, બરાબર. તો આનો આપણે દાખલો કરીએ તો અહીંયા જોવા જઈએ તો -3/7 ગુણ્યા 15/21 ગુણ્યા -4/5 ગુણ્યા 14/9. હવે આપણે અહીંયા છેદ ઉડાડીએ, બરાબર. તો છેદ ઉડાડીએ તો અહીંયા જોવા જઈએ તો 7 દુના 14, 7 દુના 14, પછી 5 તેરી 15, 3 તેરી 9 અહીંયા છે અને 9 અહીંયા છે, એટલે આ છેદ ઉડી જશે, બરાબર. તો વધ્યું શું ઉપર? 4 દુ 8, 4 દુ 8 અને નીચે કેટલા વધ્યા? 21 ને માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. તો આપણો જવાબ આવશે 8/21. તો 8/21 સાચો આન્સર છે. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य भूतकाल को सूचित करता है? तो अहियाँ जवाब आवशे मैंने उपवास किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो आमा आपणे जोवा जाइए तो अध्यापक है ए बहुवचन नहीं, बाकी तो कविगण, गुरुजन, शिक्षक वर्ग आ बधामां बहुवचन है. नेक्स्ट, शब्दकोश के क्रम में आधार से कौन सा विकल्प सही है? तो अहींया जोवा जाए तो पहला आपणे अ आ ई वाली लाइन आवे, स्वरवाड़ी अने पछी व्यंजनवाड़ी लाइन आवे, बराबर. तो अ आ ई प्रमाणे गोठवीए तो अहींया शुं आवशे? पहला इंसान आवशे, पछी उदास आवशे, पछी बंदी आवशे अने पछी मंदिर आवशे, बराबर. नेक्स्ट, बेड़ा पार लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो बेड़ा पार लगाना एनो मतलब शुं थाय? संकट से बच जाना, बराबर. नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग करने से कौन सा विकल्प सही बनता है? तो विद्वान नो स्त्रीलिंग है ए शुं छे? विदुग्नी. नेक्स्ट, अरेंज द राइट सीक्वन्स. शी कम बैक्स इन द इवनिंग, देर वॉज नो एंट्री फी, मीना विजिटेड अ फेर एंड शी बाय मेनी टॉयस. तो अहींया पहला जोवा जाए तो मीना विजिटेड अ फेर एटले के मीना है ए पहला तो मेळामां जाय छे, पछी देर वॉज नो एंट्री फी एटले के त्यां कोई एंट्री माटेनी फी हती नहीं, पछी सी बायस मेनी टॉयस एटले के तेने त्यां रमकड़ा खरीद्या अने लास्टमां आवशे सी कम बेक्स इन द इवनिंग एटले के सांजे ते पोते पाछी घरे आवे छे. तो अहींया जोवा जाए तो साचो क्रम कयो थशे? 3 2 4 1. साचो क्रम कयो थशे? 3 2 4 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स एनर्जी? तो एनर्जी नो मतलब शुं थाय? तो क्या? पावर. एनर्जी नो मतलब शुं थाय? पावर. नेक्स्ट, खाली जग्या इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी. तो ब्लेंक में शुं आवशे? तो महात्मा गांधी नी बर्थ डेट शुं छे? तो शुं नु इंग्लिश शुं थाय? वॉट. शुं नो इंग्लिश शुं थाय? वॉट. तो वॉट इज अहींया शुं आवशे? वॉट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन्स. तो अहीं आपणे साचुं शुं छे जोवानुं छे. तो डेकोइट एटले शुं थाय? धाड़पाड़ू. ए साचुं छे, बराबर. बाकीना बधाय खोटा छे. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. तो अहीं करेक्ट स्पेलिंग सक्सेसफुलनो करेक्ट स्पेलिंग कयो छे? SUCCESSFUL. आ सक्सेसफुलनो साचो स्पेलिंग छे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66. અહીં આપણે નીચેના સમીકરણો ખોટી ગાણિતિક સંજ્ઞાને કારણે ખોટા બન્યા છે. જવાબમાં આપેલ ગાણિતિક સંજ્ઞાઓ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી સાચું સમીકરણ બનાવો. ઇટ મીન્સ કે અહીંયા જે નિશાનીઓ છે એને આપણે ફેરફાર કરવાનો છે. તો 18 = 3 + 43 × 11. તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો 18 બરાબરની જગ્યાએ લખશું ગુણાકાર, 3 પ્લસની જગ્યાએ લખશું બરાબર અને 43 ગુણાકારની જગ્યાએ લખશું +11. હવે તમે જોશો તો 18 તેરી કેટલા થશે? 54 અને 43 + 11 પણ કેટલા થશે? 54. તો અહીંયા આપણે નિશાની બદલાવી, બરાબર. નિશાની આપણે બદલાવી આ રીતે તો આપણું
54 બરાબર 54 થાય છે. ઇટ મીન્સ કે અહીંયા આપણો જવાબ આવશે એ. નેક્સ્ટ 67 નંબરનો ક્વેશ્ચન. 6 - 3 બરાબર 12/6. અહીંયા પણ આપણે નિશાની ફેરવવાની છે. તો 6 માઇનસની જગ્યાએ આપણે મૂકશું ગુણાકાર, બરાબરની જગ્યાએ તો બરાબર જ મૂકવાના છે, અને અહીંયા આપણે 12/ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું આપણે +3. બરાબર. તો 6 તેરી કેટલા થશે 18, અને 12 ને 3 કેટલા થશે 12 ને 6 સોરી અહીંયા 12 ને 6 કેટલા થશે 18. તો 18 બરાબર 18. ઇટ મીન્સ કે અહીંયા પણ આપણે ઓપ્શન્સ એ પ્રમાણે નિશાની આપણે બદલવાની છે. માઇનસની જગ્યાએ ગુણાકાર, બરાબરની જગ્યાએ બરાબર, ભાગાકારની જગ્યાએ પ્લસ મૂકવાનો છે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ, અભ્યાસ કરવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? જ્ઞાન. તો કામ કરવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? અનુભવ. આપણે કામ કરીએ તો શું મળે? આપણને અનુભવ મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અમેરિકામાં જે એના રૂપિયા છે, કરન્સી છે, એને આપણે ડોલર કહીએ, તો જાપાનમાં કઈ કરન્સી ચાલે છે? યેન નામની કરન્સી વપરાય છે. પીવી સિંધુ છે એ બેડમિન્ટનની રમત સાથે સંકળાયેલા છે, તો દીપક પુનિયા છે એ કેની સાથે સંકળાયેલા છે? તો કે રેસલિંગ સાથે સંકળાયેલા છે. નેક્સ્ટ, એન્સાઇક્લોપીડિયામાંથી નીચેનામાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાય નહીં? તો આમાં LOCK લોક નામનો આપણે શબ્દ બનાવી શકશું નહીં, કારણ કે અહીંયા જે કે છે એવો કે આપણે આમાં ક્યાંય જોવા મળતો નથી. નેક્સ્ટ, રેશનલાઇઝેશન્સ પરથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે? તો અહીંયા જોવા જઈએ તો આમાં જે આપણે લેટર યુઝ કરેલા છે એ લેટર યુઝ કરીએ તો અહીંયા આપણે શું બનાવી શકીએ? ટ્રાન્ઝિશન્સ આપણે બનાવી શકશું. એના સિવાયના કોઈ આપણે શબ્દ બનાવી શકશું નહીં. નેક્સ્ટ, કઈ સંખ્યા બાકીની સંખ્યાથી અલગ પડે છે? 35, 50, 49 કે 63? તો અહીંયા જોવા જઈએ તો 35, 49, 63 છે એ 7ના પાડામાં આવે છે. 7 × 5 = 35, 7 × 49, 7 × 9 = 63. ત્યારે 50 છે એ 7ના પાડામાં આવતા નથી. તો કઈ સંખ્યા અલગ પડે છે? 50 અલગ પડે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 3F 6G 11I 18L. તો આ સિરીઝ આપણે સમજવી હોય, આર સિરીઝ આપણે સમજવી તો 3માંથી આપણે 3માં કેટલા નાખ્યા? 3. 6માં કેટલા નાખીએ? તો 5. 11માં કેટલા નાખીએ? તો કે 7. તો અહીંયા એકી સંખ્યા નખાય છે, તો પહેલાં 3 નાખ્યા, પછી 5 નાખ્યા, પછી 7 નાખ્યા. તો હવે આપણે કેટલા નાખવા પડશે? 9 નાખવા પડશે. તો 18માં 9 નાખો તો કેટલા આવશે? 27. પછી અહીંયા આપણે આલ્ફાબેટનું જોઈએ તો F પછી ડાયરેક્ટ G આવી ગયો, પછી એક છોડી દીધો H, પછી આ આવ્યો, પછી J અને K બે છોડીને શું આવ્યું? L. તો અહીંયા એક છોડ્યો, અહીંયા બે આલ્ફાબેટ છોડ્યા, તો અહીંયા કેટલા આલ્ફાબેટ છોડવા પડશે? 3. તો L પછી M N O 3 છોડીને શું આવશે? P આવશે. બરાબર. તો આપણો જવાબ આવશે 27P. કેટલો આવશે? 27P. ક્લિયર. તો આપણો આન્સર આવશે 27P. નેક્સ્ટ, નીચેના વિગતોને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવો. કયો વિકલ્પ આવશે? તો અહીંયા જોવા જઈએ તો કોલેજ, બાળક, પગાર, શાળા અને રોજગારી, આને આપણે લાઈનમાં ગોઠવીએ તો પહેલાં તો બાળક છે એ ક્યાં જાય? શાળાએ જાય. બરાબર. શાળાએ જાય પછી ક્યાં જાય? કોલેજે જાય. કોલેજ પછી રોજગારી મેળવે, અને રોજગારી મેળવે પછી એને શું મળે? પગાર મળે. તો આ રીતે આપણે લાઈનમાં જોઈએ તો કયો ઓપ્શન આવશે? BDAEC. BDAEC. ક્લિયર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. દીપક એ અનિલનો ભાઈ છે, દીપક એ સુનિલનો પુત્ર છે, બિમલ એ સુનિલના પિતા છે, તો અનિલ અને બિમલ વચ્ચે શું સંબંધ છે? બરાબર. તો આપણે ચાર્ટ બનાવતા જઈએ. દીપક એ અનિલનો ભાઈ છે, તો દીપક અને અનિલ એ બંને કેવા છે? ભાઈ છે. બરાબર. પ્લસ એટલે કે પુરુષની નિશાની છે. પછી દીપક એ સુનિલનો પુત્ર છે. દીપક છે એ કોનો પુત્ર છે? સુનિલ. એટલે સુનિલ પણ પુરુષ છે એટલે અહીંયા પ્લસ કર્યા આપણે. પછી શું કીધું? બિમલ એ સુનિલના પિતા છે. બિમલ છે એ સુનિલના પિતા છે, તો અહીંયા બિમલ એ કેવા છે? સુનિલના પિતા છે. બરાબર. તો હવે શું કીધું અહીંયા કે અનિલ અને બિમલ વચ્ચે શું સંબંધ છે? અનિલ અને બિમલ વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો અનિલ છે એ બિમલનો શું થાય? તો કે દાદા છે એના પુત્ર છે, એનો પુત્ર છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો અનિલ છે એ પૌત્ર થાય. અનિલ છે એ શું થાય? પૌત્ર.
અને આ જે બીમલ છે એ શું થાય? એના દાદા થાય, બરાબર ને? તો અહીં આપણે જોવા જઈએ તો અનિલ અને બીમલનો શું સંબંધ છે? તો કે પૌત્ર દાદાનો સંબંધ છે. શું આવશે? પૌત્ર દાદાનો સંબંધ આવશે, બરાબર? તો જવાબ આવશે પૌત્ર દાદા. નેક્સ્ટ, ઘડિયાળ છે એ શું દર્શાવે છે? સમય. તો થર્મોમીટર છે એ શું દર્શાવે? તાપમાન, બરાબર? નેક્સ્ટ, નોર્થમાં એટલે કે ઉત્તર દિશામાં શું આવેલું છે? દિલ્હી. તો ઈસ્ટ એટલે કે પૂર્વ દિશામાં શું આવેલું છે? તો કે કોલકાતા આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સોમનાથ ગુજરાતમાં આવેલું છે, તો મહાકાલેશ્વર ક્યાં આવેલું છે? તો મહાકાલેશ્વર છે એ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ, 32, 33, 35, 35, 38, 37, એક્સ અને વાય, બરાબર? તો અહીંયા જોવા જાય તો એક પછી એક છોડીને આપણે અહીંયા આપેલું છે. તો 32માંથી 35 બન્યા, કેટલા નાખ્યા? 3. 35માંથી 38 બન્યા, કેટલા નાખ્યા? 3. તો 38માં હવે 3 નાખીએ, 38માં આપણે 3 નાખીએ તો કેટલા આવશે? 41 આવશે, બરાબર? સેમ વસ્તુ અહીંયા છે, પાછું એક છોડીને 33માંથી 35 બન્યા તો કેટલા નાખ્યા? એના 2. 35માંથી 37 નાખ્યા તો કેટલા નાખ્યા? 2. તો 37માં 2 નાખીએ તો કેટલા થઈ જશે? 39 થઈ જશે. ઇટ મીન્સ કે આપણો આન્સર આવશે 41, 39. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, નીચે આપેલ શ્રેણીમાં કયું પદ આવશે? તો અહીંયા તમે જોશો તો 1, 1, 2, 3, 5, 8 આ ફિબોનાકી સિરીઝ છે, એટલે કે છેલ્લા 2 અંકોનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને આગળ નહીં મળે. તો 1 ને 1 કેટલા થાય? 2. 2 ને 1 કરીએ તો કેટલા થાય? 3. 3 ને 2 કરીએ તો કેટલા થાય? 5. 5 ને 3 કરીએ તો કેટલા થાય? 8. 8 ને 5 કરીએ તો કેટલા થાય? 13 આવશે, બરાબર? અને 13 ને 8 કરી નાખો તો કેટલા થાય? 21. ક્લિયર? તો આ રીતે થશે. નેક્સ્ટ, 5, 2, A, 1, A, 4 અહીંયા એની જગ્યાએ શું આવશે? એ આમાંથી આપણે લેવાનું છે. તો આપણે અહીંયા 5, 2 એની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દઈએ? 8. આપણે એક ઓપ્શન્સ લઈને ટ્રાય કરીએ, બરાબર? અલગ અલગ ઓપ્શન્સ લઈને ટ્રાય કરવાની છે. તો અહીંયા 1, 8 અને 4 આ ઓપ્શન્સ આપણે લઈને ટ્રાય કરીએ તો 8 ને 4 કેટલા થશે? 12. વધી પડી 1, 2 ને 1 3, 8 ને 3 11, વધી પડી 1, 5 ને 1 6 ને 1 7, બની ગયું 712. તો અહીંયા ટ્રાય અને એરર કરવાની છે, એક પછી એક લઈ અને ટેસ્ટ ચકાસવાનું છે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે 8 લઈને જોયું તો જવાબ આવી ગયો, તો આપણો આન્સર આવશે 8 આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, નીચે પૈકી કઈ સંખ્યા 9 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય છે? તો 9 વડે ભાંગી શકાય એની માટેની ચાવી છે કે એનો સરવાળો છે 9ના પાડામાં આવવો જોઈએ. તો આનો આપણે સરવાળો કરીએ તો 8 ને 1 9, 9 ને 9 18, 18 ને 8 કેટલા થશે? 26, 26 ને કેટલા થશે? 27. ઇટ મીન્સ કે આનો જે અંકોનો સરવાળો છે એ 27. 27 છે એ 9થી વિભાજ્ય છે. ઇટ મીન્સ કે આ જે નંબર છે આખો એ 9થી ડિવાઇડેબલ છે, 9થી ડિવિઝિબલ છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 200ના અડધાના 15%. તો પહેલી વાત તો એ કે 200ના અડધા કેટલા થાય? 100. 200ના અડધા કેટલા થાય? 100. હવે 100ના 15%, 100ના 15% કેટલા થાય? 15 જ થવાના છે, બરાબર? તો આપણો જવાબ આવશે 15 આવશે. નેક્સ્ટ, ડ્રમ, બ્યુગલ, શરણાઈ અને વાંસળી આમાંથી અલગ વિકલ્પ કયો છે? તો તમે જોશો તો ડ્રમ છે એ અહીંયા અલગ પડે છે, બાકી બ્યુગલ, શરણાઈ અને વાંસળી એ મોઢેથી વગાડવા માટેના સાધનો છે. નેક્સ્ટ, નીચેના પૈકી કઈ જોડ ખોટી છે તે જણાવો? સાસણમાં સાવજ જોવા મળે, કચ્છમાં ઘુડખર, ડાંગમાં રીંછ, ચરોતરમાં સારસ. તો અહીંયા ઓપ્શન સી છે એ ખોટો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન્ડિયાની રાજધાની ન્યૂ દિલ્હી, રશિયાની રાજધાની મોરોક્કો, શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબો, ઇંગ્લેન્ડની રાજધાની લંડન. તો અહીંયા કઈ ખોટી છે? રશિયા. રશિયાની રાજધાની આવશે મોસ્કો આવશે. શું આવશે? મોસ્કો, બરાબર? બાકી બધી રાજધાનીઓ સાચી છે. નેક્સ્ટ, 88, નીચેના પૈકી કઈ જોડ ખોટી છે તે જણાવો? તો કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર, કોણાર્કનું મંદિર છે એ મહારાષ્ટ્ર, મીનાક્ષી મંદિર તમિલનાડુ, સુવર્ણ મંદિર પંજાબ, સૂર્ય મંદિર ગુજરાત. તો અહીંયા કોણાર્કનું મંદિર છે એ ઓડિશામાં આવશે, બરાબર? આ ખોટું છે, બાકી તો ત્રણેય સાચા છે. સુવર્ણ મંદિર પંજાબમાં આવેલું છે, મીનાક્ષી મંદિર તમિલનાડુ, સૂર્ય મંદિર ગુજરાત. નેક્સ્ટ, આ આકૃતિમાં કેટલા અર્ધવર્તુળ આવેલા છે? અર્ધવર્તુળ બનાવવું હોય
તો આપણે જોવા જઈએ તો એક અર્ધવર્તુળ આ રીતે બનશે, એક અર્ધવર્તુળ આ રીતે બનશે, એક અર્ધવર્તુળ આ રીતે બનશે અને હજી એક અર્ધવર્તુળ છે એ આપણે આ રીતે બનશે. તો આમાં 1 2 3 અને 4 વ્યાસ આપેલા છે. તો 4 વ્યાસ હોય તો અર્ધવર્તુળે કેટલા બને? 4 અર્ધવર્તુળ બનશે. બરાબર. તો અહીંયા આપણા અર્ધવર્તુળ કેટલા બનશે? 4 અર્ધવર્તુળ બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આના ઉપરથી આ નિશાની કઈ રીતે બને છે? તો આ એલ છે, આ સીધો છે તો અહીંયા ઊંધો એલ થઈ જાય છે અને આ જે રાઉન્ડ છે એ ઉપર છે તો ક્યાં વહી જાય છે? નીચે. ટૂંકમાં આ છે અહીંયા જાય છે અને આ છે ક્યાં આવે છે? અહીંયા. ટૂંકમાં આને આપણે ટ્વિસ્ટ કરવાના છે. તો અહીંયા આપણે એલ છે આમ છે તો એની બદલે એલ કેમ થઈ જશે? આ રીતે થઈ જશે. આ સર્કલ છે અહીંયા છે તો ક્યાં વહી જશે? અહીંયા વહી જશે. તો આવી ચિહ્ન આપણને ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન્સ બીમાં આપેલું છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, મિરર ઇમેજ આપણે ગોતવાની છે. તો એન છે એની મિરર ઇમેજ કેવી થાય? તો આ પટ્ટી આપણને દેખાવાની છે, આ પટ્ટી પણ આ રીતે દેખાશે, આ છે એની બદલે કેમ થઈ જશે? આમ થઈ જશે. બરાબર. તો આવું ચિહ્ન આપણને ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન્સ બીમાં આપેલું છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, PMનો અરીસા આપણે મિરર ઇમેજ ગોતવાની છે. તો એમની મિરર ઇમેજ શું થાય? એમ જ રહેવાનો છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. પીનું મોઢું આ બાજુ છે તો પીનું મોઢું કઈ બાજુ થઈ જશે? આ બાજુ થઈ જશે. બરાબર. તો આવી ઇમેજ આપણને ક્યાં આપેલી છે? ઓપ્શન્સ એમાં આપેલી છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 93. કબડ્ડી રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો કબડ્ડીનું સર્કલ આપણે જોવા જઈએ, કબડ્ડીનું સર્કલ છે એ આ સર્કલ છે. તો આ સર્કલમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એને આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાના છે. તો 6 ને 3 9, 10 11 અને 12. તો ટોટલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવશે? 12 વિદ્યાર્થીઓ આવશે જેને કબડ્ડી રમ્યા છે. નેક્સ્ટ, 17 37 77 157. બરાબર. તો અહીંયા જોવા જઈએ તો 17માંથી 37 બનવા માટે આપણે કેટલા નાખેલા છે? 20. પછી કેટલા નાખેલા છે? 40. પછી કેટલા નાખેલા છે? 80. તો 80માં આપણે હવે નાખશું 160. ટૂંકમાં આના ડબલ નાખવાના છે. 20 ના 40, 40 ના ડબલ 80, 80 ના ડબલ 160. તો 157માં 160 નાખીએ તો આન્સર આવશે કેટલો આવશે? 317 આવશે આન્સર. કેટલો આવશે? 317. ક્લિયર? તો આન્સર આવશે 317. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, SCDTEFUGH. તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો S પછી T પછી U, તો U પછી કોણ આવે? V આવશે. બરાબર. પછી સેકન્ડનો આપણે જોવા જઈએ તો લાસ્ટનું જોઈ લઈએ આપણે, ABCDEEF GH. તો એક છોડીને I છોડીને શું આવશે? J. તો V અને J છેલ્લે આવતું હોય, V અને J આવતું હોય એવું છેલ્લે કયું છે? ઓપ્શન્સ D. બરાબર. તો VIJ. બરાબર. નેક્સ્ટ, 9 + 7 = 58, 3 + 11 = 124. તો 13 + 5ની કિંમત શું થાય? હવે 9 + 7 = 58 ક્યારે બને? તો અહીંયા 7નો વર્ગ કરીએ. 7નો વર્ગ કેટલો થાય? 49. 49માં આપણે 9 નાખી દઈએ તો કેટલા થાય? 58. બરાબર. સેમ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરવાની છે. 11નો વર્ગ કેટલો થાય? 121. 11નો વર્ગ કેટલો થાય? 121. અને 121માં આપણે 3 નાખી દઈએ તો કેટલા થાય? 124. એનો મતલબ એમ કે બીજી સંખ્યા છે એનો વર્ગ કરીને એમાં પહેલી સંખ્યા નાખી દેવાની છે. તો બીજી સંખ્યાનો વર્ગ એટલે કે 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. 25માં આપણે 13 નાખી દઈએ. 25માં આપણે 13 નાખી દઈએ તો કેટલા થાય? 38 થશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જો મેંગોને આ રીતે લખાતું હોય તો એપલને આપણે કઈ રીતે લખી શકશું? બરાબર. તો એમાં જવાબ આવશે B, ZNNKC. નેક્સ્ટ 98મું ક્વેશ્ચન, કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે? તો અહીંયા તમે જોશો તો એક છોડી અને ટ્રાન્સફર થાય છે. બરાબર. તો આ ખાનું છોડીને ક્યાં આવી? અહીંયા. પછી આ ખાનું છોડીને આકૃતિ ક્યાં જશે? અહીંયા. હવે આ ખાનું છોડીને આવવું ક્યાં જોઈએ? અહીંયા આવવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા આવતું નથી. ક્યાં આવી જશે? અહીંયા આવી જાય છે. ઇટ મીન્સ કે આ છે એ ખોટું છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેની આકૃતિમાં કેટલા ત્રિકોણ છે? તો ત્રિકોણ જોવા જઈએ તો 1 2 પછી 3
4 અને 5 એટલા થઈ ગયા। પછી આમ જોવા જઈએ તો આ રીતે 6, પછી આમ જોવા જઈએ તો 7, બરાબર। પછી બીજું જોવા જઈએ તો મોટું છે એ 8, પછી આમ જોવા જઈએ તો 9, આમ જોવા જઈએ તો 10। તો અહીંયા જોવા જઈએ તો આપણે 1 2 આ 3, એવી રીતે 1 2 અહીંયા પાછા 3, પછી આ જોવા જઈએ તો આ 1 અને પછી આપણે જોવા જઈએ તો આ 1 અને આ 2, પછી આ જે છે એ હજી 1, બરાબર। પછી આપણે આ ત્રિકોણ જોવા જઈએ તો 1 અને એવી રીતે પાછું આ બાજુ જોવા જઈએ તો 1, અને આ એક મોટું આપણે કવર કરીએ તો હજી 1 થશે। તો 3 ને 3 6, 7 8 9 10 11 અને 12, ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ થશે? 12 ત્રિકોણ થશે। ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં એન્ટ્રીને 1 2 3 4 5, સ્ટેડીને 9 3 1 7 8 5 લખાય તો નીટનેસને આપણે શું લખાશે? તો અહીં આપણે કોડ જોવાનું છે, બરાબર, આલ્ફાબેટ પ્રમાણે। ઈનો કોડ શું છે? 1, એનનો કોડ શું છે? 2, ટીનો કોડ શું છે? 3, આરનો કોડ શું છે? 4 અને વાયનો કોડ શું છે? 5। એવી રીતે તમે કોડ જોશો તો નીટનેસનો કોડ બનશે 21 73 21 99, આ રીતે આન્સર આવશે। ક્લિયર? નેક્સ્ટ, અહીંયા જોવા જઈએ તો આપણને ક્વેશ્ચન માર્કની જગ્યાએ ગોતવાનું છે। તો 7ના ડબલ કેટલા થાય? 7ના ડબલ 14, 14માં 2 નાખીએ તો કેટલા થાય? 16, 16ના ડબલ કેટલા થાય? 32, 32માં 2 નાખો તો કેટલા થાય? 34, 34ના ડબલ કેટલા થાય? 68, 68માં 2 નાખો તો કેટલા થાય? 70 થશે। ટૂંકમાં આના ડબલમાં 2 નાખશો એટલે નેક્સ્ટ મળશે, આના ડબલમાં 2 નાખશો તો એનાથી નેક્સ્ટ મળશે, બરાબર, એવી રીતે બનાવેલું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેના શબ્દો માટે ડિક્શનરી મુજબ યોગ્ય ક્રમ દર્શાવો। તો અહીંયા ડિક્શનરી પ્રમાણે આપણે ગોઠવશું તો આ રીતે ક્રમ આવશે। પહેલાં સેલ્ડમ આવશે, પછી સિલેક્ટ આવશે, પછી સેલ્ફિશ આવશે, પછી સેલર આવશે અને પછી શું આવશે? સેન્ડ આવશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 3માંથી આ રીતે આપણે તીર બને છે તો 4માંથી કઈ રીતે બને? તો પહેલાં તો આપણે આમાં લોજિક જોઈએ તો 3માંથી 4 તીર થાય છે અને એક એક્સ્ટ્રા નીકળે છે। 3માંથી 4 તીર થાય છે અને એક એક્સ્ટ્રા તીર નીકળે છે। તો એવી રીતે અહીંયા આપણે 4માંથી કેટલા તીર થશે? 5 તીર થશે અને એક એક્સ્ટ્રા નીકળશે, એટલે ટોટલ કેટલા તીર હોવા જોઈએ? 6 તીર હોવા જોઈએ। તો 6 તીરવાળીની આકૃતિ કઈ છે? બીટ ડી આવશે। ઓપ્શન્સ કયો આવશે? ડી આવશે। નેક્સ્ટ, અલગ પડતું પ્રાણી કયું છે? કાચબો, વેલ, હાથી અને ખિસકોલી। તો અહીંયા કાચબો છે એ ઈંડા મૂકે છે। શું મૂકે છે? ઈંડા। જ્યારે વેલ, હાથી, ખિસકોલી એ બચ્ચાને જન્મ આપે છે, બરાબર। નેક્સ્ટ, 105, એક ચોરસ અને 2 ત્રિકોણથી બનતી આકૃતિ કઈ છે? તો એક ચોરસ અને 2 ત્રિકોણથી બનતી આકૃતિ કઈ છે? સી। સિમ્પલી આપણને ખબર પડી જાય। નેક્સ્ટ, નીચેના વાક્યોમાં કર્તરી પ્રયોગવાળું કયું વાક્ય છે? તો અહીંયા બી આવશે, તેણે મોટેથી બૂમ પાડી। નેક્સ્ટ, સમાનાર્થી શબ્દોની કઈ જોડ ખોટી છે? તો અહીંયા દોરણું તો બટન એ જોડ ખોટી છે। 108, વાટકીનું શિરામણ હોવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય? તો ખૂબ પૈસા હોવા। નેક્સ્ટ, સંધિ વિગ્રહથી સાચી જોડ હોય તેવો વિકલ્પ કયો છે? અહીંયા સાચી જોડ માટે પૂછેલું છે તો મોટાભાગના વિકલ્પો સાચા છે। પુત્ર વત્તા એસણા સાચું છે, સદા વત્તા એવ પણ સાચું છે, સિંધુ વત્તા ઉર્મી એટલે કે સિંદુર્મી પણ સાચું છે, દિગંત પણ સાચું છે। આમાં લગભગ ખોટો ઓપ્શન્સ ગોતવાનો હોઈ શકે, બરાબર। તમને આન્સર આવતો હોય તો તમે કોમેન્ટ કરજો। નેક્સ્ટ, સંપૂર્ણ દ્વિરુક્તવાળો પ્રયોગ થયો હોય તેવો કયો શબ્દ છે? તો સંપૂર્ણ દ્વિરુક્તવાળો શબ્દ ઉપયોગ થયો હોય એવો કયો છે? તો કે માંડ માંડ। નીચેનામાંથી કયા વર્ણો અનુનાસિક છે? તો અણ, મ અને ન એ અનુનાસિક શબ્દ છે। નેક્સ્ટ, કયો વિકલ્પ રૂપક અલંકાર દર્શાવે છે? તો રૂપક અલંકાર એટલે કે ઈશ્વર જગતનો તાત છે, આ જવાબ આવશે। 113, નીચેનામાંથી કયો શબ્દ દ્વિરુક્ત છે? તો દ્વિરુક્ત શબ્દ ચડતી પડતી। કેરૈયા શબ્દ કયા તહેવાર સાથે સંકળાયેલો છે? તો કેરૈયા છે એ ધૂળેટી સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે।
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જુમા ભીસ્તીના પાડાનું નામ ખાલી જગ્યા હતું. તો જુમા ભીસ્તીના પાડાનું નામ શું હતું? વેણું હતું. હવે અહીંયા તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. પેરેગ્રાફના આધારે આપણે 116 થી 120ના જવાબ દેવાના છે. ચાલો તો ફટાફટ જોઈ લઈએ. આ ફકરો કોના માટે લખવામાં આવ્યો છે? તો કે પુસ્તકાલયનું સંચાલન કરનાર માટે લખવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લેખકને શું નહીં ગમતું હોય? તો કિશોરોને પશુ પંખીની બાળ વાર્તા સાંભળે તે લેખકને ગમતું નથી. નેક્સ્ટ, આ ફકરાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો દરેક વિદ્યાર્થીને તેની ઉંમર મુજબ શ્રવણ અને વાંચનની સામગ્રી મળવી જોઈએ તે ઉદ્દેશ્ય છે. 119, આ ફકરા પરથી લેખકના મત મુજબ શું સાચું છે? તો 8માના વિદ્યાર્થીઓને પરાક્રમની વાર્તાઓ કહેવી જોઈએ એ જવાબ આવશે. અને લાસ્ટમાં, આ ફકરામાં પુસ્તકાલય અંગે નીચેના પૈકી શું સાચું છે? તો એમાં ઓપ્શન્સ આવશે એ, પુસ્તકાલયમાં કિશોર કથાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. બરાબર. તો આ હતું તમારું જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશિપ એક્ઝામનું પેપર. બરાબર. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો જેથી કરીને તે પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે. ક્લિયર?